Uh, Good morning, everyone. I, Advocate Chinkita Agarwal, welcome all the participants on behalf of Lawyers Development Forum team to Sunday Bulletins, Case, Views and News. It is my pleasure to introduce today's esteemed speaker, Advocate Rajesh Katore sir, a distinguished expert in the field of criminal, civil, family, MSME, National Green Tribunal, High Court Original and Appellate Side, etc. Our speaker brings an impressive breadth of experience and knowledge. He has a remarkable track record. He has been appointed as a special public prosecutor by the state government of India through Home Ministry in various cases. He has worked as a M-panel advocate for Bank of India, Vishweshwar Sarkari Bank. He has been a speaker in several programs, including the program held in the engineering colleges on Women's Day. He is a speaker in a training program held by the SP Pune Rural Police, etc. Today, he will be sharing the valuable insights about the conduct of session trial, which will surely help us to understand in our professional development. We have a question answers open. You can post your questions and queries in the question answers, and it will be answered in the last 15 minutes. So I request you to take the forum and please help us with the lecture. Thank you so much, Inkita. Secondly, at the outset, I would like to thank LDF, more particularly our beloved friend and senior Dr. Rajendra Anbule, under whose direction now they have organized this kind of a platform to share the knowledge. समर्थ रामदासांनी म्हटलंय, जे आपणाशी ठावे ते सगळ्यांशी सांगावे, शहाणे करून टाकावे अकलजन. तर तसं आपण जे नॉलेज शेअरिंग, वी ऑल नो when we enter in the field of law, so we become a student of law. So one student, always student till our last breath. So having said that, now we will directly come to our topic, that is in respect of sessions trial, important aspects, or we can say important facets of the sessions trial. नेमकं ही सेशन्स ट्रायल कशी चालवायची आणि ही चालवताना आपण नेमकं काय काय काळजी घ्यायची, कुठल्या कुठल्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या आपण लक्षात ठेवायच्या. द सब्जेक्ट इज व्हेरी वास्ट. यू ऑल ऑफ नो सेशन्स ट्रायल आपल्याला माहिती आहे किती दिवस लागतात चालायला. आणि त्याचबरोबर सेशन्स ट्रायल असू द्या, क्रॉस एक्झामिनेशन असू द्या, ही फक्त काय काम करण्याची गोष्ट नाही, तर ही काम जगण्याची पण गोष्ट आहे. हळूहळू आपण डेव्हलप होत जातो. आज काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर मी त्यातल्या त्यात प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहे, विच आय नो अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड नॉलेज. मलाही सगळ्या गोष्टी माहीतच असतील असं नाही. प्रत्येक क्रॉस झाली किंवा ट्रायल नंतर आपल्याला कळतं की अरे याच्यात ह्या अशा पद्धतीने मी करू शकत होतो, हे करायचं माझं राहून गेलं, हे विचारायचं माझं राहून गेलं. सो येस, इट इज अ प्रोसेस आणि प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट असं आम्ही म्हणतो, आपण म्हणतो. सो हॅव्हिंग दिस रिमाइंडर इन all of our mind, we will start to our topic, that is sessions trial, important facets of the sessions trial. So let me begin with a thing की अरे ही ट्रायल सुरुवात कुठून होते. आता या ट्रायलचे प्रकार आपल्याला माहिती आहेत की समन्स ट्रायल असेल, समरी ट्रायल असेल, वॉरंट ट्रायल असेल, वॉरंट ट्रायल इन्स्टिट्यूटेड ऑन पोलीस रिपोर्ट असेल, वॉरंट ट्रायल इन्स्टिट्यूटेड अदरवाइज दॅन पोलीस रिपोर्ट असेल. आज आपण त्यात जात बसणार नाही. परंतु जनरली काय होतं की एफआयआर म्हणजे काय, कॉग्निझिबल ऑफेन्स घडतो आणि एफआयआर केम टू बी रजिस्टर्ड, दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा घडल्यानंतर एफआयआर दाखल होते आणि एफआयआर दाखल झाल्यानंतर इन्व्हेस्टिगेशन गिअर्ड इन मोशन. So investigation means collection of evidence and police investigated into the matter, and after investigation की हे इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर मग अरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन, रिमांड इज अ पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. अरेस्टची जर गरज असेल तर अरेस्ट केली जाते, जर रिमांडची गरज असेल तर पोलीस कस्टडी, मॅजिस्ट्रेट कस्टडीमध्ये रिमांड घेतलं जातं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कव्हरी, रिकव्हरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर फाइंडिंग द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द अक्युज्ड.
So many reasons are there. And after that, the investigation, किंवा मग पंचनामे केले जातात, spot वर केलं जातं, inquest केला जातो, postmortem according to the facts and circumstances of the case. And in and all, I would like to make a point, after completion of the investigation, the charge sheet came to be filed. So what is charge sheet? Charge sheet is police report. Now आता police report येतो दरम्यानच्या काळात एक लक्षात ठेवायचं की आपण पोलीस मशिनरीला इंडिपेंडंट मशिनरी म्हणून कन्सिडर करतो. And therefore lot more discretion has been vested in the hands of the police. आणि म्हणून time and again judicial pronouncements comes. And therefore the Honorable Apex Court has to intervene in the matter in the powers of the executives, कारण हे executives व्यवस्थित काम करत नाही असं काही अंशी निदर्शनास आलं. So police is a independent investigating machinery. आणि इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना मला जर आढळून आलं की अरे 4 लोकांच्या विरोधात कंप्लेंट दाखल केली किंवा FIR दाखल झालेली आहे, पण त्याच्यातला एक जण तिथं हजरच नव्हता, त्याची इन्व्हॉल्वमेंटच नाही, तर then police is having right to send 169 report also. Police is having right to send B summary report, A summary report, C summary report, that we see the closure reports. आपण बघतो बऱ्याचशा बातम्या ऐकतो CBI ने closure report फाईल केला. Because after investigation they found that the accused is not involved in the crime. म्हणजेच काय, FIR घडल्यानंतर हे इन्व्हेस्टिगेशन होतं. इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये दोन्ही गोष्टी आहेत. जर आरोपीचा सहभाग निश्चित झाला नाही तर त्याला मुक्त देखील करता येतं, तसा रिपोर्ट देखील दाखल करता येतो. आणि इफ इट फाउंड्स दॅट द अक्युज्ड इज इन्व्हॉल्वड इन द क्राइम, देन द चार्जशीट केम टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट. आता चार्जशीट फाईल झालं. आता चार्जशीट फाईल झाल्यानंतर म्हणजेच काय अर्थ होतो की देयर इज अ सफिशियंट एव्हिडन्स अगेन्स्ट द अक्युज्ड टू फाईल द चार्जशीट इन द कोर्ट. आता आरोपीच्या विरोधात सबळ पुरावा मिळून आला, चार्जशीट दाखल करण्या इतका पुरावा मिळून आला म्हणून चार्जशीट दाखल झालं. नाहीतर पोलिसांनी 169चा रिपोर्ट दाखल केला असता, B समरी रिपोर्ट दाखल केला असता, C समरी रिपोर्ट दाखल केला असता. सो विल ट्राय टू बी मोर प्रॅक्टिकल ऑन दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. आणि म्हणून आपण बघूया की आता ज्यावेळेस चार्जशीट दाखल झालं, चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर माझ्या विरोधात काय चार्जशीट दाखल झालं हे आरोपी म्हणून मला माहित असायला हवं. म्हणून जुना 207 आपण जर बघितला तर त्या CRPC मध्ये सप्लाय ऑफ द डॉक्युमेंटची स्टेज होती. नाव काय होतं, बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे मॅजिस्ट्रेट पुढे ज्यावेळेस चार्जशीट दाखल होतं त्यावेळेस गुन्हे 2 प्रकारचे. गुन्ह्यांचं जर क्लासिफिकेशन आपण बघितलं, कॉग्निझेबल, नॉन कॉग्निझेबल, ट्रायबल बाय मॅजिस्ट्रेट, ट्रायबल बाय सेशन्स कोर्ट, कंपाऊंडेबल, नॉन कंपाऊंडेबल, देन बेलेबल, नॉन बेलेबल. So here we are dealing with tribal by magistrate and tribal by sessions. Almost the procedure has been same. The parameters we are going to discuss today or important facets of the trial is to be keep in mind while deciding or conducting the trial, which is before the magistrate also or sessions court also. So आता एखादा गुन्हा ट्रायबल बाय मॅजिस्ट्रेट असेल आणि त्याचं चार्जशीट आलं तर त्याच्याही कॉपीज आपल्याला दिल्या जातात. आणि जर सेशन्स ट्रायबल एखादा गुन्हा असेल तर त्याच्याही कॉपीज आपल्याला दिल्या जातात बिफोर कमिटल. आणि त्यानंतर सेशन्स ट्रायबल गुन्हा आहे म्हणून तो काय केला जातो तर सेशन्स कडे पाठवला जातो. मग आपल्याला असा प्रश्न पडला का, प्रश्न पडायला हवेत काम करत असताना, की आपल्याला प्रश्न पडला का अरे एखादा गुन्हा सेशन्स ट्रायबल असून सुद्धा त्याचा पोलीस रिपोर्ट किंवा त्याचं चार्जशीट का मॅजिस्ट्रेट कोर्टामध्ये येतं, ते डायरेक्टली सेशन्स कोर्टात का जात नाही. सी द सेक्शन दॅट की नो सेशन्स कोर्ट नो कॉग्निझन्स सेशन्स कोर्टाला डायरेक्टली घेण्याचा अधिकार नाही अशी जी प्रोव्हिजन आहे त्या प्रोव्हिजन मुळे मॅजिस्ट्रेट पुढे ते चार्जशीट दाखल होतं आणि नंतर त्याला 209 अन्वये कमिट केलं जातं. कमिटल ऑफ द प्रोसिडिंग, सगळे पेपर सेशन्स कोर्टात पाठवले जातात. इथपर्यंत आपण म्हणू प्री ट्रायलची स्टेज आले, अजून कोर्टाने कॉग्निझन्स घेतला नाही, अजून ट्रायल तुमची सुरू झाली नाही. पण आता तुम्ही गेलाय सेशन्स कोर्टापुढे किंवा मॅजिस्ट्रेट ट्रायबल असेल तर मॅजिस्ट्रेट कडून तुम्ही डॉक्युमेंट्स घेतले आणि आता खऱ्या अर्थाने ट्रायलला सुरुवात होईल आणि ती स्टेज येईल चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज किंवा डिस्चार्ज. आता हे लक्षात घ्या की डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन, डिस्चार्ज इज अ व्हॅल्युएबल राईट. आता हे डिस्चार्ज समजून घेताना आपण जर बघितलं की डिस्चार्ज इज अ व्हॅल्युएबल राईट ऑफ द अक्युज्ड पर्सन, असा हा व्हॅल्युएबल राईट आपण यूज कसा करायचा किंवा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस मध्ये काय काय विचारात घेतलं जातं. आणि जर आपल्याला आपला
आपण डिफेन्सला असू किंवा आपण आरोपीच्या बाजूने जर करत असू काम, तर आपल्याला काय करायला हवं हे डिस्चार्जच्या स्टेजला आपण बघायला. बघा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आणि डिस्चार्ज ऑफ द ऍप्लिकेशन, पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची की देयर इज अ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच सेज दॅट yes, accused can be discharged even if there is no application from the side of the accused. So होतं काय की आरोपीने अर्ज दाखल न करता सुद्धा इट इज अ ड्युटी ऑफ द मॅजिस्ट्रेट ऑफ द सेशन्स कोर्ट टू go through the contents material filed by the police along with the police report and to find out whether there is a case against the accused to proceed, whether there are grounds to proceed against the accused. म्हणून पूर्वीच्या डिस्चार्ज मध्ये आपण जे सेक्शन्स बघत होतो ते आपण बघत होतो की 239 असेल, 227 असेल सेशन्स समोर. आता ते सेक्शन्स आपल्याला बघायला मिळतील 230 आणि 250 या सेक्शन्स मध्ये आपल्याला डिस्चार्जच्या प्रोव्हिजन्स बघायला मिळतील आणि 232 इनफॅक्ट आणि 250. सो आता हे डिस्चार्ज हा तर व्हॅल्युएबल राईट आहे असं आपण म्हणतो. कारण काय, बघा पहिली गोष्ट बघा, जर तुम्ही क्रोनॉलॉजी लक्षात घेतली, सेशन्स ट्रायल इज लाईक अ इंजिनिअरिंग. वी हॅव अ प्लॅन ऑफ अवर होम. इफ वी आर बिल्डिंग अवर होम, इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन्स ट्रायल, यू शुड हॅव अ प्लॅन इन माइंड. बरेच आपले सिनियर्स ज्यांना आपण बघतो, ज्यांना बघून बघून शिकतो, ते सुद्धा खूप सुंदर पद्धतीने आपल्याकडे काम करतात आणि ट्रायल चालवतात. व्हाय आय एम सेइंग सो? प्रत्येक गोष्टी मागे काहीतरी हेतू आहे, काहीतरी इंटेन्शन आहे लेजिस्लेटरचं ते देण्यामागं, आणि ते आपण जोपर्यंत फाइंड आउट करत नाही तोपर्यंत त्याच्यातलं मर्म आपल्या लक्षात येणार नाही. म्हणून का दिला डिस्चार्ज? सुरुवातीला एफआयआर दाखल झाली. एफआयआर दाखल करून घेताना ललिता कुमारी आपण बघितलं, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी बघितली, चाळण दिलेली आहे. बिकॉज अवर क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स इज बेस्ड ऑन प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स. What is presumption of innocence? One of the basic principle of criminal trial. What is presumption of innocence? You are presumed to be innocent until you prove to be guilty. Now, if you presume to be innocent, म्हणून चाळण दिली की तुम्हाला खोट्या केस मध्ये अडकवलं जाऊ नये. आणि त्यानंतर की आपण बघतो की म्हणूनच की एफआयआर आली, इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झालं. ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन पोलिसांना पण पॉवर दिला की बाबा याचं जर इन्व्हॉल्वमेंट नसेल तर याच्या विरोधात बी समरी रिपोर्ट पाठव, सी समरी रिपोर्ट पाठव, क्लोजर रिपोर्ट पाठव, 169 पाठव. कारण काय, याची इन्व्हॉल्वमेंट नाही. इन्व्हेस्टिगेशन शुड हॅव बीन कंडक्टेड फेअर. सेकंड बेसिक प्रिन्सिपल इज फेअर ट्रायल. फेअर ट्रायल झाली पाहिजे, बोथ. Third important aspect we should understand in the mind, what is the object of the trial? You will find in the judgment delivered by the Honorable Supreme Court in Ambika Prasad versus Delhi Administration 2000 in bracket 2 SCC 644 Ambika Prasad versus Delhi Administration. What is the object of the trial? Trial चालवायची कशा करता? It is not only for one stakeholder, accused or victim. Everyone, accused, victim, society. मर्डर झाला, आरोपी प्रिझ्युम टू बी इनोसंट. अरे पण ज्याचा मर्डर झाला त्याच्या घरचे विक्टीम आहेत, त्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. सो सोसायटी चेंजेस फास्टर दॅन लॉ असं म्हटलं जातं. सोसायटीची रिक्वायरमेंट जी आहे अकॉर्डिंगली आपला लॉ इव्हॉल्व्ह होत जातो, आणि तो इव्हॉल्व्ह होत असताना आपल्याला अपडेट राहावं लागतं. म्हणून हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट देताना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टने सांगितलं की एव्हरी स्टेक होल्डर असोसिएटेड विथ द ट्रायल should get the justice. So this is the object of the trial, fair trial, presumption of innocence. If you are presumed to be innocent. Landmark judgment I will quote in respect of presumption of innocence is Shivaji Bobde versus State of Maharashtra, year 1973, Supreme Court 2622. So what is this? Criminal justice. पण हे जरी प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स आपल्याला धरायचं असेल तरी सुद्धा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टेकन दी केअर अँड व्हेरी ब्युटिफुली सेड दॅट इट इज नॉट ओनली की प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स बट क्रिमिनल जस्टिस शुड बी रिअलिस्टिक. रिअलिस्टिक जस्टिस असला. So this is also one of the principle, that is presumption. And presumption मला प्रिझ्युम केलं इनोसंट म्हणून till I proves to be guilty, म्हणजे ट्रायल चालल्यानंतर. पण त्याच्या अगोदर चालणी दिली की अरे ट्रायल चालण्याचे जर ग्राउंड्सच नसतील, तुझ्या विरोधात जर केसच खोटी दाखल झालेली असेल, then why?
We do not require the abuse process of law or prolonged trial. If there is no evidence at all, there is no grounds to proceed against you. म्हणून दिली डिस्चार्जची प्रोव्हिजन पुन्हा एकदा टाळण्याकरता, अननेसेसरी हॅरेसमेंट अँड इन द ट्यून ऑफ प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स. आणि मग डिस्चार्ज इज अ व्हॅल्युएबल राईट. आपण बऱ्याचदा बघतो प्रॅक्टिसिंग ऍडव्होकेट डिस्चार्जचा वापर कसा केला जातो की मला ट्रायल चालवायची नाही म्हणून डिले करण्याकरताही वापर होत होता. बट नो, in the case of Sanjay Kumar Rai versus State of UP, which has been speaking for the bench, then Honorable Chief Justice, that is N.V. Ramana, who has said that it is a valuable right of the accused. It is not a mere formality. की केवळ डिस्चार्जची प्रोव्हिजन दिली, फॉर्मॅलिटी आहे, तुम्हाला काय एखाद्याला लांबवायचं म्हणून डिस्चार्ज फाईल केला. नो नो, इट इज व्हॅल्युएबल राईट. And court should not act as a post office. कोर्टाने असा विचार करायचा नाही की आता पोलिसांनी तपास केला, जर पोलिसांना आढळलं असतं की याचा काही या गुन्ह्यामध्ये समावेश नाही तर पोलिसांनी याला काय केलं असतं, बी समरी रिपोर्ट फाईल केला असता, सी समरी रिपोर्ट फाईल केला असता, 169 केलं असतं. पण ज्या अर्थी पोलिसांनी चार्जशीट दाखल केलं त्या अर्थी याच्या विरोधात पुरावा आहे असं प्रिझ्युम करायचं नाही, पोस्ट ऑफिस सारखं वागायचं नाही असे ऑब्झर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने घेतले. मग कोर्टाने पोस्ट ऑफिस सारखं वागायचं नाही तर काय करायचं, तर ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड विथ द मटेरियल इन हँड विथ द ब्रॉड प्रोबॅबिलिटीज ऑफ द डिस्चार्ज. म्हणजे आरोपीला डिस्चार्ज केलं जाऊ शकतं का हे मटेरियल जर रेकॉर्डवरचं कन्सिडर केलं तर आरोपीच्या विरोधात केस चालवण्याकरता कुठलाही सबळ पुरावा आहे का, प्रायमा फॅसी केस आहे का, ग्राउंड्स आहेत का, या ब्रॉड प्रोबॅबिलिटीज वर विचार करायचा आणि त्याच्यानंतर पुढे जायचं. असं हे जजमेंट आपल्याला सांगतं. दॅट जजमेंट इज व्हेरी युजफुल वाईल डीलिंग विथ द डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन इव्हन PNSS कम्स इन टू फोर्स. सो आता काय केलं, मग डिले टॅक्टिक्स रोखल्याकरता स्पीडी जस्टिस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन्स. जसं आपण बघितलं की न्यू लेजिस्लेशन आणण्यामागचे ऑब्जेक्ट जे सांगितले जातात किंवा सांगितले जात आहेत त्यामध्ये स्पीडी जस्टिस हा सुद्धा आहे. म्हणून आता डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन बिफोर द सेशन्स कोर्ट अँड मॅजिस्ट्रेट कोर्ट किती दिवसात दाखल करायचंय आपल्याला, विदिन द पिरियड ऑफ 60 days. आता 60 days फ्रॉम व्हॉट, 60 days फ्रॉम कमिटल ऑफ द प्रोसिडिंग. 60 days फ्रॉम व्हॉट, मॅजिस्ट्रेट पुढे तर कमिटल होणार नाही कारण केस तर मॅजिस्ट्रेट पुढे चालणार. देन इन दॅट केस 60 days फ्रॉम द सप्लाय ऑफ द कॉपीज. मला कॉपीज मिळाल्यापासून 60 days मध्ये दाखल करायचंय किंवा कमिटल झाल्यापासून 60 days मध्ये दाखल करायचंय. नाहीतर आपण डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन दाखल करायचं म्हणून काय करत होतो, तर आपण म्हणून त्याच्यामध्ये तारीख घेत होतो म्हणून हे टाइम लिमिट फिक्स केलं. However, one of the recent judgment you can go through, जे आत्ताच नव्याने आपल्याला वाचायला मिळेल, which says that even this period of 60 days can be extended. म्हणजे हा 60 days पिरियड जो आहे, एखाद्याला असा प्रश्न पडेल की अरे आता कमिटल झाली केस आणि कमिटल होऊन तर 60 दिवस झाले, कारण टेक्निकल लॅक्युना त्याच्यामध्ये येऊ शकतो. बघा मॅजिस्ट्रेट पुढे चार्जशीट आलं, बऱ्याच अंशी आपण प्रॅक्टिसिंग ऍडव्होकेट आहोत, आपल्याला लक्षात येतं की ते चार्जशीट आल्यानंतर कमिटलची ऑर्डर होते, कमिटलची ऑर्डर झाल्यानंतर डिपार्टमेंटकडे जातं, डिपार्टमेंट कडून सेशन्स कोर्ट अलॉट होतं आणि सेशन्स कोर्ट अलॉट झाल्यानंतर कोर्टासमोर जायचं. याला पूर्वी 1-1 वर्ष 1.5 वर्ष निघून जायचं तरी सुद्धा कमिटलला ती केस त्या ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या विभागातच पडलेली असायची. मग आफ्टर कमिटलची ऑर्डर तर मॅजिस्ट्रेटने अगोदरच केलेली आहे, त्यांच्याकडून ऑर्डर होऊन केस निघाली पण प्रवासात अडकली ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या, मग दाखल कुठं करायचं. सो कन्सिडरिंग द एंटायर आस्पेक्ट, द केरला हायकोर्ट इन द रिसेंट जजमेंट दॅट इज साजिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, याच्यामध्ये सांगितलं की येस, कोर्ट कॅन एक्सटेंड द पिरियड ऑफ द 60 days and you can file the discharge application. Now the law is evolving. We will have to wait for some judicial precedents. म्हटलं जातं, मी नेहमी सांगतो, जेरेमी बेंथम हे म्हणतात की अनसर्टन्टी ऑफ लॉ इज द पॉवर ऑफ ऍडव्होकेट. आवर पॉवर इज इन अनसर्टन्टी ऑफ लॉ. लॉ इज अनसर्टन. नाउ दिस proposition we never know is going to be changed or not in the near future. New interpretation can be brought by the Honorable Apex Court to that extent. But till right now, we'll take as it is. Yes, 60 days is the time limit.
विदिन 60 डेज आपल्याला डिस्चार्ज फाईल करायचा आहे. डिस्चार्ज हा व्हॅल्युएबल राईट आहे. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट व्हाईल डीलिंग विथ द क्रिमिनल ट्रायल. देन काही जजमेंट्स आहेत की बघा, आता एक महत्वाचा प्रश्न येतो की माझ्याकडे पक्षकार येतो, म्हणतो साहेब हे बघा, हे चार्जशीट माझ्या विरोधात दाखल झालेलं आहे, पोलिसांनी खोटं माझ्या विरोधात तपास केलेला आहे, माझ्या विरोधात चार्जशीट दाखल केलं, मी त्या दिवशी तिथं नव्हतोच, हे बघा माझ्याकडे फोटोग्राफ्स आहे, मी घटना घडली त्यावेळेस माझ्या मित्राच्या बर्थडेला गेलेलो होतो आणि तिथले माझ्याकडचे फोटोग्राफ्स आहेत. सेकंडली पोलीस फक्त म्हणतात की आमच्यात जो सीडीआर झाला ते माझे मित्र आहेत म्हणून मला त्या घटनेची कुठलंही नॉलेज नव्हतं, माझं इंटेन्शन नव्हतं, आय वॉज नॉट ऍक्च्युअली प्रेझेंट ऍट दॅट पर्टिक्युलर स्पॉट. पण माझं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल पोलिसांनी घेतलं नाही. मी ज्यावेळेस तपासाच्या दरम्यान त्यांना सांगितलं की दादांनो हे बघा माझ्याकडे, मी माझ्या मित्राकडे गेल्याचे सगळे पुरावे आहेत, त्या दिवशी मी तिकडे होतो, हे घ्या. ते म्हणले आम्हाला घेता येणार नाही, तुम्ही कोर्टात द्या, आणि म्हणून हा या चार्जशीटचा भाग नाही, तर आता काही करता येईल का? आणि म्हणून बघा की अशा प्रकारचं मटेरियल आपल्याला न्यायालयासमोर देता येईल का वाईल डीलिंग विथ द डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन. तर आताचं रिसंटचं जजमेंट आपण बघू शकतो, द ऑनरेबल जस्टिस अभय ओक साहेबांचं, आणि त्याच्या अगोदर आपण बघू शकतो 2005 द लार्जर बेंच जजमेंट इन द केस ऑफ देवेंद्रनाथ पाडी वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसा. या केस मध्ये सांगितलं की नो, यू कॅनॉट लुक इन टू अदर मटेरियल दॅन द पोलीस रिपोर्ट. पोलीस रिपोर्ट शिवाय तुम्ही दुसरं मटेरियल डिस्चार्जला बघू शकत नाही. आणि आरोपी काय करू शकतो, तर आरोपीकडे असलेलं मटेरियल बाय वे ऑफ अ डिफेन्स एव्हिडन्स तो ऍड्यूस करू शकतो, किंवा सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी तो ऍड्यूस करू शकतो, असं या जजमेंट सांगतो. However, there is one judgment which called Nitya Dharmananda versus Gopal Reddy. In 2017, this judgment came to be delivered by the division bench of the Honorable Supreme Court. And the Honorable Supreme Court सांगितलं की हे बघा, जर समजा आरोपीकडे एखादं मटेरियल असं आहे की the nature of the material is of very sterling quality and which can clearly wash out the case of the prosecution, then definitely you cannot keep aside that material to discharge or to decide the discharge application. However, there are series of a judgment which is in contravention of this judgment, की आता कुठल्या मटेरियलला स्टर्लिंग क्वालिटी मटेरियल म्हणायचं आणि नाही. तुर्तच एक लक्षात घ्यायचं की आपल्याला चार्जशीट वाचावं लागेल, चार्जशीटच विचारात घेऊन डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन डिसाइड करावं लागेल. बट ॲज अ लॉ स्टुडंट वी शुड know this particular development in the discharge, because Sanjay Rai was one of the judgment that came to be overruled in Devendranath Padi. आणि या जजमेंट मध्ये सांगितलं की नाही नाही, दुसरं मग तर आरोपी मिनी ट्रायल सुरू करेल. आरोपी उद्या म्हणेल बघा माझ्याकडे हा एक विटनेस येतो, ऍफिडेव्हिट वर सांगतोय मी तिथं नव्हतो, मी याच्या घरी झोपलेलो होतो. मग काय करायचं? एखादा आरोपी कुठून तरी एव्हिडन्स तयार करून आणेल, म्हणेल माझा एव्हिडन्स पोलिसांनी घेतला नाही चार्जशीट मध्ये, आता तुम्ही घ्या मला डिस्चार्ज करा. असं अलाउड होणार नाही. द स्कीम, द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन and the provision, that is the 227 239 does not allow and contemplate any other material than the police report. बघा आता कधी कधी काय होतं, संशयावरून अटक केली जाते आपल्याकडची परिस्थिती, आणि मग संशयावरून अटक केली जाते, अटक केल्यावर कळतं की हा आरोपी निर्दोष आहे. हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? म्हणून at the time of the dealing discharge applications, it has been stated that some suspicion or mere suspicion is not enough to proceed with the trial. केवळ सस्पिशनच्या आधारे ट्रायल मध्ये प्रोसीड करता येणार नाही. हे कुठं म्हटलंय? बाळू कुराने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. हे ते जजमेंट आहे AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 564. आणि दुसरं योगेश जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 2991. या दोन्ही जजमेंट मध्ये सांगितलं की बघा केसमध्ये केवळ संशय याच्यावर निर्माण केला गेलाय, कुठलाही एव्हिडन्स याच्या विरोधात कलेक्ट केला गेला नाही ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन.
Therefore, he is entitled to be discharged. So while keeping discharge in mind, both our judgments are there. See, from the side of kai apan public prosecutor asal, then there are, you can find many judgments which is in the tune of ki how discharge cannot be made. But these are the basic principles of the discharge we should keep in mind while deciding the discharge applications. Now, आता ही ट्रायल सुरू झाली आणि डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन आपण डील करतोय आणि उद्या जर आपलं डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन मेहरबान न्यायालयाने रिजेक्ट केलं तर काय होणार आहे आपल्या विरोधात? देन चार्जेस केम टू बी फ्रेम्ड. आता चार्जेस केम टू बी फ्रेम्ड म्हणजे काय? माझ्या विरोधात दोषारोप ठेवला गेला, दोष ठेवला गेला, चार्ज ठेवला गेला. यू हॅड बीन चार्ज अंडर दिस सेक्शन, तू मर्डर केला. मग आपण उदाहरण घेऊ, ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी. आता एनी बी चा मर्डर केला आणि सी म्हणतो की मी आय विटनेस आहे, मी तिकडून जात होतो 11, 11:15 दरम्यान एका हॉटेलला दारू प्यायला आणि मी जाता जाता बघितलं की बोळीमध्ये भांडणं चालू आहेत आणि ए आणि बी माझ्या वस्तीतला आहे. ए हा चाकूने बी ला मारतोय आणि तो मारता मारता बी खाली पडला आणि तो निश्चित पडल्यावर मी घाबरून घरी गेलो. घरी जाऊन मी त्यांच्या घरच्यांना सांगितलं, मी काय कोणाला सांगितलं नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी मग मला कळालं एफआयआर दाखल झाली आणि ती एफआयआर दाखल झाल्यानंतर याला अटक झाली. दिस इज द बेसिक एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड द नेचर ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल ऑर फॅसेट्स ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल आपण घेतलंय. इमेजनरी एक्झाम्पल आपण घेतलंय. आता याच्यामध्ये काय करायचंय? आता तुमची चार्जेस फ्रेम होणार आहे. वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी. ए वर आरोप आहे की ए ने बी चा मर्डर केला असा आरोप आहे आणि सी ने ते बघितलं म्हणून सी हा आय विटनेस त्या केसमध्ये झाला. So when we talk about the general principles, presumption of innocence, आता ए नी गुन्हा केलाय but he is presumed to be innocent. अरे तो सी नी बघितला सुद्धा आहे पण he presumed to be innocent. आता हे सगळं असून सुद्धा prosecution has to prove the case beyond reasonable doubt. What is beyond reasonable doubt? म्हणजे काय की आज आपण जसं डिस्चार्ज मध्ये बघितलं की only mere suspicion is not sufficient to try the case against the accused. तसंच आपण म्हणतो की beyond reasonable doubt this concept has been explained by the Honorable Supreme Court in the case of Balwant Singh versus State of Haryana 2005 11 SCC 245. Now and second judgment Ashish Batham versus State of MP AR 2002 Supreme Court 3206. So in the judgment, what is now beyond reasonable doubt? But now the Honorable Supreme Court goes to the extent and saying that ki doubt should not be imaginary. आरोपीच्या विरोधात prosecutionनी केस ही beyond reasonable doubt prove केली पाहिजे. कुठलीही शंका नाही राहिली पाहिजे की आरोपीने गुन्हा केला का नाही ही घेण्याकरता. हा पण शंका, डाऊट म्हणजे काय? मी डाऊट क्रिएट करायचा आहे. मी डिफेन्सचा लॉयर आहे, मी प्रॉसिक्युशनच्या केसमध्ये डाऊट क्रिएट करायचा आहे आणि प्रॉसिक्युशनला त्यांची केस बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट प्रूव्ह करायची. अँड दिस टू साइटेशन्स और केस लॉज और ज्युडिशियल प्रोनाउन्समेंट्स कॅन बी अ गाइडेड प्रिन्सिपल्स फॉर यू इन डाऊट रिझनेबल डाऊट. मग हळूहळू लॉ इव्हॉल्व्ह झाला. मग त्यांनी सांगितलं नाही बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट म्हणजे काय? इमेजनरी डाऊट नाही, वॅक्सिशियस डाऊट नाही. म्हणजे आरोपीने काही म्हणायचं, आरोपीने कुठलाही डाऊट क्रिएट करायचा आणि त्याचा आधार घेऊन बेनिफिट ऑफ डाऊट हा जो आहे तो आरोपीला द्यायचा आणि म्हणायचं प्रॉसिक्युशन इज नॉट एबल टू प्रूव्ह द केस. असं होणार नाही. म्हणून दिस इज द प्रिन्सिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाऊट. नाव आता जर आपण बघितलं की रिसेंटचं जर जजमेंट बेनिफिट ऑफ डाऊट वर आपण बघितलं बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट जस्टिस बी आर गवई, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई, some of the principles of judgments of honorable justice is very this is very well described as per the jurisprudence or criminal jurisprudence. We are requested, you all are requested to go through the judgments. Now Honorable Justice B.R. Gavai and Sandeep Mehta is now 2024 SCC online Supreme Court 1910. So this is also the recent judgment you could find in respect of benefit of doubt. हे एक प्रिन्सिपल लक्षात घेतलं पाहिजे. नाउ गोइंग टू द फर्दर स्टेज की आपल्याला बघा आता
हे काही जनरल प्रिन्सिपल्स आपण बघितले. बट व्हॉट इज द नेक्स्ट दिस वन काय आपल्याकडचं टॉपिकचं काय आहे, डिस्चार्ज. हा, देन वी गो टू द नाउ एक व्हाईल डीलिंग विथ द सेशन्स ट्रायल. आय पर्सनली बिलीव्ह दॅट की आपण लक्षात ठेवायचं की अरे ट्रायल सुरू झाली, आता चार्ज फ्रेम झाले, दोषारोप निश्चित झाला, आता काय करायचं? आता प्रॉसिक्युशनला प्रूव्ह करायचंय. काय प्रूव्ह करायचंय? माझ्या विरोधातली केस ए नी बी चा मर्डर केला हे प्रॉसिक्युशनला प्रूव्ह करायचंय, दॅट टू बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट. आता मला काय करायचंय? बिंग अ डिफेन्स म्हणून मी आता आरोपीचा वकील आहे, तर मला काय प्रूव्ह करायचंय? मग इथं आला एव्हिडन्सचा विषय. ही सगळी ट्रायल चालणार आहे ऑन द बेसिस ऑफ एव्हिडन्स. मग एव्हिडन्सचं मिनिंग म्हणजे काय? एव्हिडन्स म्हणजे ओरल आणि डॉक्युमेंटरी. आता आला इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक हॅज बीन इन्सर्टेड ऍज पर दी नाऊ. आता भारतीय साक्ष अधिनियम नुसार त्याला कशात घेतलंय? BSA नुसार डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स मध्ये. म्हणजे काय? ओरल, डॉक्युमेंटरी अशा दोन प्रकारच्या एव्हिडन्सनी प्रॉसिक्युशनला माझ्या विरोधातली केस प्रूव्ह करायची. म्हणून मला प्रूव्ड म्हणजे काय हे कळालं पाहिजे ट्रायल चालवताना. मला नॉट प्रूव्ड म्हणजे काय हे कळालं पाहिजे, आणि डिस्प्रूव्ड म्हणजे काय हे कळालं पाहिजे. वन ऑफ द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ द ट्रायल. नाउ व्हॉट इज प्रूव्ड? एखादी गोष्ट प्रूव्ह झाली हे आपण कसं म्हणू शकतो? आता ए म्हणतोय बघा, सी म्हणतोय अरे बाबांनो मी बघितला ना मर्डर, मी मर्डर बघितला, मी दारू प्यायला चाललो होतो, त्यावेळेस मला दिसला ना मर्डर तो, त्याच्यामुळे मी सांगतोय. म्हणजे काय? आणि हिअर येस आय जस्ट वुड लाईक टू मेक अ पॉइंट की एखाद्या फॅक्ट प्रूव्ह झाली किंवा डिस्प्रूव्ह झाली किंवा प्रूव्ह झाली नाही याची डेफिनेशन आपण वाचावी. आपल्याला लक्षात येईल की व्हॉट इज मीन बाय प्रूव्ड. पहिलं आहे बिलीफ ऑफ अ जज. खूप महत्वाचा हा पार्ट असतो की मला असं वाटायला हवं, मी जज आहे, मला असं वाटायला हवं की बरोबर आहे, ह्या आय विटनेसनी ती घटना बघितली असावी, आणि हे मला बिलीव्ह झालाय, मला खरं वाटतंय की येस ही इज अ जिनियस, ही इज अ रिलायबल, ही इज अ ट्रस्टवर्दी, ही इज अ क्रेडिबल. आणि म्हणून आता याच्यावर आपण विसंबून किंवा याच्या आधारावर, याच्या टेस्टिमनीच्या आधारावर मी आता शिक्षा द्यायला हरकत. सो बेसिकली व्हॉट इज प्रूव्ड, तर एखादं फॅक्ट प्रूव्ह झाली असं कधी म्हणता येईल? तर ज्या वेळेस की जज, द बिलीफ ऑफ अ जज इज प्राईम इम्पॉर्टंट, की जजला ज्या वेळेस हे वाटतं आफ्टर कन्सिडरिंग द एव्हिडन्स अँड मटेरियल ऑन रेकॉर्ड, when judge believes that this fact exists, ही फॅक्ट एक्झिस्ट करते, असं ज्यावेळेस मी जज आहे, मला सगळं मटेरियल म्हटलंय बघा, नॉट ओनली एव्हिडन्स. मटेरियल मध्ये परत आला 313, मटेरियल मध्ये आला चाकू, ज्या चाकूनी मारलं तो चाकू रिकव्हर झाला, म्हणजे ऑब्जेक्ट एव्हिडन्स. सो हे ज्यावेळेस मी सगळं कन्सिडर करतो आणि माझा बिलीफ नुसार असं वाटतं की येस ही घटना घडली आणि ही फॅक्ट जी आहे ती प्रूव्ह झाली, त्यावेळेस म्हणायचं तिला प्रूव्ह. आता दुसरं सेगमेंट आहे प्रूव्हचं, जे इट इज बेस्ड ऑन द सपोजिशन ऑफ द ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन. हे काय म्हणतं ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन? की आता जजला बिलीव्ह नाही झाला, और काय की इफ द प्रोबॅबिलिटी of the existence of the fact is so probable that on the supposition of the prudent man it is exist. म्हणजे मी सामान्य माणूस आहे, जजचा बिलीफ एक पार्ट, आणि मी सामान्य माणूस आहे, आणि मी सामान्य माणसाच्या डोक्याने विचार केला की अरे आता हा आय विटनेस जो आहे तो सांगतोय ते खरं सांगतोय का? आणि ज्यावेळेस ऑन द सपोजिशन ऑफ ऍक्टिंग ऑन द सपोजिशन ऑफ द प्रुडंट मॅन, ज्यावेळेस मला वाटतं की येस दिस इज एक्झिस्टेड, दिस फॅक्ट इज एक्झिस्टेड, त्यावेळेस काय होतं? त्यावेळेस ती फॅक्ट प्रूव्ह झाल्याचं म्हटलं जातं. सो दिस इज द मेजर डेफिनेशन. आता बघा, आपल्याला क्रॉस एक्झामिनेशनचं हत्यार दिलंय. उदाहरण घेतलं, ए नी बी चा मर्डर केला आणि सी नी तो बघितला आणि मी सी ला क्रॉस केलं की बाळा दररोज दारू पितो का? तो म्हणला नाही, मी कधीतरीच जातो. म्हणलं मग त्या दिवशी बाबा काय होतं नेमकं? मग आपल्याला त्याला चान्स विटनेस म्हणून ठरवता आला की तो कॅज्युअली, तो काय नेहमी त्या रस्त्याने जात नव्हता,
तो त्या दिवशीच गेला, बाय चान्स गेला. बाय चान्स गेला म्हणजे काय झालं की देर इज अ प्रोबॅबिलिटी. प्रोबेबल म्हणजे ही मे बी पॉसिबली देअर, प्रोबेबली ही माइट नॉट बी देअर, ही कॅन बी अ गॉट अप विटनेस. त्याला तयार केलेला असेल, त्याला प्लांटेड केलेला असेल आरोपीच्या विरोधात ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन. मग मी त्याला म्हणलं, अरे तू जात असताना नेमकं तिथं बघ, तुझं आणि त्या बोळीतलं अंतर जर बघितलं तर ते साधारणतः 30 ते 40 मीटरचं अंतर आहे. तो म्हणला हो, then it is quite impossible on the supposition of the prudent man also and belief of a judge also की मला 30-40 मीटरच्या अंतरावरून अंधारामध्ये दिसू शकेल की कोणाचे वाद चालले. Then I further took the cross examination. अरे बाबा, तू जो याचा एक नातेवाईक आहे जो मयत झाला, त्याचा जो एक मावस भाऊ आहे, त्याच्याच तू दुकानामध्ये कामाला आहेस. तो म्हटला हो सर, मी त्याच्याच दुकानात कामाला. ही सीम्स टू बी इंटरेस्टेड विटनेस इन द आईज ऑफ लॉ. अँड नाऊ हे सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेस आपण रेकॉर्डवर आणतो त्यावेळेस बिलीफ ऑफ अ जज काय म्हणेल. मी ज्यावेळेस तुमची क्रॉस ऐकतो आणि मी म्हणेल की अरे आय विटनेसनी तर सांगितलंय मी गुन्हा घडताना बघितलंय, मग काय आय विटनेसचं ऐका आणि काय करा, तिथं जजमेंट देऊन टाका, त्याला दोषी करा. नाही, म्हणूनच क्रॉस एक्झामिनेशन दिली आणि त्याच्यातून आपण हे मटेरियल आणलं की साहेब प्रोबेबलच नाही. प्रोबेबल आणि पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी इज द हायर डिग्री ऑफ द पॉसिबिलिटी, की पॉसिबलच नाही साहेब. मग मी त्याला विचारलं, बाळा 11 वाजता तू तिकडे गेला, तुझ्या कामाचं स्वरूप काय? तो म्हणला साहेब मी कलेक्शन करतो. अरे कलेक्शन, मग तू किती वाजता त्या दिवशी पण कलेक्शन केलं? केलं साहेब. किती वाजता सुरू केलं? 7 वाजता सुरू केलं. किती वाजता संपवलं? साहेब जवळपास माझं 7 वाजता 250 ते 300 घरात मी कलेक्शन करतो आणि ते घर दाटी वस्तीचं असल्यामुळे गाडी घेऊन जाता येत नाही. तू पायी गेला, प्रत्येक घरात 2-5 मिनिटं लागले. असे करता करता पहाटपर्यंत आपण त्याला क्रॉस मध्ये ठेवलं. अँड देन वी आर्ग्यू बिफोर अ जज दॅट वेदर दिस विटनेस इज क्रेडिबल, वेदर दिस विटनेस इज रिलायबल, वेदर ही इज सेइंग वन फॅक्ट विच इज फॅक्ट इन इश्यू दॅट ही सॉ अ मर्डर ऍट द हँड्स ऑफ ए कमिटिंग मर्डर ऑफ बी. पण ही फॅक्ट प्रूव्ह झाली का साहेब? तर प्रूव्ह झाली नाही. बिकॉज बाय वे ऑफ अ क्रॉस एक्झामिनेशन हे असं दिसून येतं की हा तिथं पोहोचूच शकणार नाही. हा कलेक्शन मध्येच जवळपास 2 वाजेपर्यंत होता यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार. हा कधीतरी म्हणजे त्याच दिवशी तिकडे गेला, हा काय रुटीनली जात नव्हता. म्हणजे पॉसिबिलिटी आली, प्रोबॅबिलिटी आली की याला विटनेसला तयार केलं गेलंय. हा याच्या मावस भावाच्या दुकानात कामाला होता म्हणून हा इंटरेस्टेड विटनेस झाला साहेब. म्हणून हा आय विटनेस रिलायबल नाही, ट्रस्टवर्दी नाही आणि मी प्रिझ्युम टू बी इनोसंट आहे. प्रॉसिक्युशनला बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट माझ्या विरोधातली केस प्रूव्ह करायची आणि त्याच्यामुळे हा डाऊट क्रिएट करतो साहेब, हा तिथं असेल का नाही, हा खरं बोलतो का नाही, आणि हा डाऊट रिझनेबल आहे माझा. बाय वे ऑफ क्रॉस एक्झामिनेशन आणलंय आणि हा डाऊट इमॅजिनरी नाही. म्हणून आय एम डिझर्व्स टू बी ऍक्विटेड फ्रॉम द चार्ज. आणि ही जी आपण ट्रायल चालवतो त्यामध्ये आपण बघत होतो की व्हॉट इज नाउ आफ्टर ऑर बेसिक प्रिन्सिपल प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड आणि डिस्प्रूव्ड. प्रॉसिक्युशनला जसं प्रूव्ह करायची एखादी फॅक्ट तशीच आपल्याला काय करायचंय, डिस्प्रूव्ड करायचं. आता मजेशीर गोष्ट जर आपण बघितली तर आपल्या लक्षात येईल की जो एव्हिडन्स ऍक्ट 1872 ला आला त्याच्या पूर्वीच म्हणजे हिंदू फिलॉसॉफी आपण जर म्हटली, नॉट इंडियन फिलॉसॉफी आपण म्हटली, तर त्याच्यात आपल्याला 6 प्रमाण दिलेत की एखाद्या गोष्टीला खरं कसं मानायचं. त्याचे 6 प्रमाण दिले आणि ते 6 प्रमाण जर आपण बघितलं, प्रत्यक्ष प्रमाण असेल, अनुमान असेल, इन्फरन्स असेल, रेफरन्स असेल, परसेप्शन असेल, बरोबर, कंपॅरिझन असेल. सो हे प्रमाण आपल्याला लक्षात येतात की आजही आपण ते वापरतो की प्रत्यक्ष प्रमाण आहे का, आपण एखाद्या गोष्टीवरून इन्फर करू शकतो का, मग कुठल्या गोष्टीची प्रोबॅबिलिटी किती, हे प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड आणि डिस्प्रूव्ड हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यावर आपण थोडंसं वाचावं अशी मी विनंती करेन. देन बघा, ज्यावेळेस ट्रायल सुरू होते त्यावेळेस चीफ एक्झामिनेशन प्रॉसिक्युशन कडून घेतली जाते. की चीफ एक्झामिनेशन मध्ये महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची की लीडिंग क्वेश्चन्स आर नॉट परमिसिबल अँड इन दॅट रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वर्की जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हे जे जजमेंट आहे ते आपल्याला सांगेल व्हॉट इज लीडिंग क्वेश्चन. आता मी जर एखाद्याला विचारलं, त्या दिवशी मी पब्लिक प्रॉसिक्युटर आहे, मी सरकारी वकील आहे आणि ट्रायल मध्ये विचारलं, बघ त्या दिवशी तू 8 वाजता पोहोचला ना तिथं, तो काय म्हणणार, येस 8 वाजता पोहोचलो. सो बेसिकली
The leading question is what? It is a suggestive of answer. So जर एखादा प्रश्नच माझा असा आहे की जो सजेस्ट करतो आन्सरला, तू त्या दिवशी काळ्या रंगाचा शर्ट घातला होता बरोबर का? येस. These kind of questions are not permissible. हे आपण लक्षात ठेवलं घेतलं पाहिजे. आणि माझ्या मते रे वर्सेस युनियन आत्ताची जी ट्रायलच्या बाबतीत नवीन काही गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत त्या पण बघा की त्यामध्ये आपल्याला सांगितलंय की आपण लगेच ऑब्जेक्ट करायचं की लिडिंग क्वेश्चन्स आर नॉट परमिसिबल. हे सजेस्टिव्ह ऑफ आन्सर्स आहेत, हे आन्सरला सजेस्टिव्ह करतात. सो इट इज नॉट परमिसिबल इन द ट्रायल. द जजमेंट आय ऑलरेडी told you that Varghese Joseph versus State of Kerala. Then secondly आपण येतो क्रॉस एक्झामिनेशन. बरेचसे विषय झालेले आहेत क्रॉस एक्झामिनेशन वर राईट नाऊ, मतलब बरेच स्पीकर्स बोललेले आहेत. सो कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑल्सो इम्पिचिंग बाय वे ऑफ क्रॉस एक्झामिनेशन. की ज्यावेळेस क्रॉस एक्झामिनेशन, आता प्रॉसिक्युशननी काय घेतली? चीफ घेतली. आता आपल्याला क्रॉस घ्यायची. क्रॉस कुठल्या कुठल्या मुद्द्यांवर घ्यायची? क्रॉस घेताना मला काय नेमकं लक्षात ठेवायचं? या महत्वाच्या गोष्टी. क्रॉस फक्त शिकण्यासारखं नाही, आयुष्यभर क्रॉस आपण शिकत असतो. लक्षात घ्या. जनरली इट इज अ वेपन इन द हँड ऑफ द डिफेन्स काउन्सिल और क्रॉस घेणाऱ्या काउन्सिल कडं की काय केलं जातं? टू इम्पीच द कॅरेक्टर ऑफ द विटनेस. कारण आपल्याला प्रॉसिक्युशनला एक फॅक्ट प्रूव्ह करायची, आपल्याला ती डिस्प्रूव्ह करायची आणि आपल्याला शेवट म्हणायचंय की प्रॉसिक्युशन अपॉन इट्स ओन लेग कॅनॉट प्रूव्ह दॅट पर्टिक्युलर फॅक्ट, सो दॅट फॅक्ट इज नॉट प्रूव्ड. आणि ह्या पद्धतीने ट्रायल चालवायची. त्याच्यात एक हत्यार आपल्याला दिलं ते म्हणजे क्रॉस एक्झामिनेशन. याचा वापर कसा करायचा? ओरल इव्हिडन्स, डॉक्युमेंटरी इव्हिडन्स. एखादा विटनेस असेल ओरल इव्हिडन्सचा, तो म्हणला सकाळी मी जाताना बघितलं यांना आणि 8 वाजता मी बघितलं आणि 12 वाजता एखाद्याची डेड बॉडी जर मिळून आली तर आपल्या लक्षात आलं पाहिजे ही इज अ विटनेस ऑफ दी सर्कमस्टन्स. सकाळी एकत्र जाताना या सर्कमस्टन्सचा तो विटनेस आहे. लास्ट सीन ज्याला आपल्याला म्हणतो. मग या लास्ट सीनला क्रॉस कशी करायची? म्हणजेच आपल्याला नेचर ऑफ एव्हिडन्स लक्षात आला पाहिजे, नेचर ऑफ विटनेसेस लक्षात आले पाहिजे. एखादा विटनेस इंटरेस्टेड आहे का? एखादा विटनेस रिलेटेड आहे का? एखाद्या विटनेसचा काय इंटरेस्ट आहे या केसमध्ये? याला कुठून आणला? देन पंच विटनेसेस हे हॅबिच्युअल आहेत का? त्यानंतर आय विटनेस जर असेल तर आय विटनेसचा व्ह्यूइंग टाइम किती होता? बघण्याचा वेळ किती होता? किती वेळात घटना घडली? स्पॉट आपण क्रॉस घेतो, टोपोग्राफिकल आपण क्रॉस घेतो की अरे स्पॉट नेमकं कुठं होता? आय विटनेस सांगतो किंवा विटनेसेस सांगतात तिथंच हा स्पॉट होता का, किंबहुना दुसरीकडे हा स्पॉट होता. देन 164 चे स्टेटमेंट्स असतात, त्याच्यावर सुद्धा आपण क्रॉस घेतली जाते. FIR वर आपण क्रॉस घेतो. आणि ह्या क्रॉस मध्ये आपल्याला काय आणायचंय की आपली जी क्रेडिबिलिटी आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल, अँड मे बी आय थिंक माय टाइम इज ओव्हर बिकॉज दिस इज व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट, सो आय विल कन्क्लूड माय सेल्फ. देन wholly reliable, partly reliable, neither wholly reliable, neither wholly unreliable. ही जी कन्सेप्ट असेल की ही कन्सेप्ट आपल्या लक्षात आली पाहिजे. जजमेंट मी सांगेल की बघा हे विटनेसेसचे प्रकार सांगितलेत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टनी. एखादा विटनेस कधी म्हणायचं की हा रिलायबल आहे, एखादा विटनेस कधी म्हणायचं हा रिलायबल नाही, तर याचे प्रकार सांगितले. आणि जजमेंट मे काइंडली बी नोटेड डाऊन, दॅट इज वेदू वेलू थेवर. हे जजमेंट कॅटिन ऑफ जजमेंट्स मध्ये फॉलो झालं. AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 614, AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 614, वेदू वेलू थेवर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. The Honorable Supreme Court says that की बघा आता हा विटनेस काय रिलायबल वाटत नाही म्हणजे तो होल्ली अनरिलायबल झाला. अरे या सगळ्याच काउंटवर तो फेल झाला. मग अशाच पद्धतीने की आपण कंडक्टवर क्रॉस घेतो. एखाद्याने आय विटनेसची सांगितलं मी गुन्हा घडला आणि तो घरी जाऊन झोपला, कोणाला सांगितलं नाही, दुसऱ्या दिवशी रुटीन चालू केलं तर त्याचा अननॅचरल कंडक्ट होईल. म्हणून अगेन द ऑनरेबल जस्टिस BR Gavi's जजमेंट इज देअर in respect of the unnatural conduct of the witness. असे वेगवेगळे आपण म्हणूया की क्रॉस एक्झामिनेशन आपण वेगवेगळ्या पॉइंटवर विटनेसेसला करू शकतो. आणि त्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपल्याला जर प्रॉसिक्युशनचा विटनेस असेल
तर तो कुठे घेऊन जायचा आहे? तो होल्ली अनरिलायबल कडे घेऊन जायचा आहे. किंवा नाही साहेब, हा रिलायबल होण्याच्याच लायकीचा नाही. बघा कसा का नाही? Because there is a contradiction in his statement, there is a omission in his statement, there is a inconsistency in his statement comparatively to the other witnesses, there is embellishments in his statement. आणि म्हणून क्रॉसचा उद्देश काय? तर इम्पीच करायचं कॅरेक्टर आणि त्या आधारे त्याचं कॅरेक्टर इम्पीच करून त्याला होल्ली अनरिलायबल म्हणून करून सोडायचं. फॉल्सस इन फॉल्सस ऑमनिनस हा जो काही प्रिन्सिपल आहे ते ऍप्लिकेशन मध्ये नाहीये. याचा थोडक्यात अर्थ काय की बा एका पर्टिक्युलर गोष्टीमध्ये मी जर खोटं बोललो तर मला खोटारडा म्हणून गृहीत धरता येणार नाही. आणि म्हणून हे ऍप्लिकेशन इंडियात नसल्यामुळे होतं काय तर आपला हॉस्टाईल विटनेस सुद्धा गृहीत धरला जातो. आपल्याला वाटतं अरे साहेब ते जज तर हॉस्टाईल विटनेसवर शिक्षा देतात. का धरलं जातात की फॉल्सस इन फॉल्सस इन ऑमनिमस हे प्रिन्सिपल आपल्याकडे ऍप्लिकेबल होत नाही की एका गोष्टीत खोटं बोलला म्हणजे सगळ्याच गोष्टीत तो खोटारडा आहे असं धरलं जात नाही. म्हणून पार्शियल टेस्टिमनी त्याची विचारात घेतली जाते. आणि मग ज्युडिशियल डिस्क्रिशन जे आहे दॅट प्लेज अ व्हेरी एनॉर्मस रोल्स आणि म्हणून आपल्याला वेगवेगळे जजमेंट्स बघायला मिळतात. सो हॅव्हिंग सेड दॅट वी विल कन्क्लूड अवर टुडे चॅप्टर की ही जी काही सेशन्स ट्रायलचे इम्पॉर्टंट जे फॅसेट्स आहेत ते आपण बघण्याचा किंवा जे मला माहित आहे टू माय लिमिटेड नॉलेज आय ट्राय टू शेअर विथ यू. Ultimately, it is very well said that in our field, that once Socrates has been asked who was considered to be a wisest person on the earth. मी नेहमी सांगत असतो जिथं कुठं बोलतो because it is a quite reminder to me also. The wise is त्याला विचारलं की हुशार माणूस तुमच्या अकॉर्डिंगली कोण? तर कायद्यात आपण म्हणूया की हुशार माणूस त्यांनी दिलेलं उत्तर फार छान होतं. The wise is who? He knows that he doesn't know anything. सो त्यांनी सांगितलं की हुशार तो ज्याला हे कळलंय की मला अजून काहीच कळत नाही. म्हणून वी ऑल आर स्टुडंट ऑफ लॉ अँड वी आर गोइंग टू बी अ स्टुडंट ऑफ लॉ टिल अवर लास्ट ब्रेथ. सो हॅव्हिंग दिस कन्क्लुडिव्ह रिमार्क्स, आय एम अगेन थँकफुल टू द LDF टीम and their efforts